السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اتوار لائیو پروگرام میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام مکتب احمدیہ سامرود کی جانب سے ہر اتوار منعقد کیا جاتا ہے۔ درینہ روایت کے مطابق آج کے اس پروگرام کے صدر فضیلت الشیخ مولانا احمد بن محمود مولوی سامرودی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، اور آج کا عنوان بھی آپ کے سامنے پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا۔ وہ عنوان قانون کی اہمیت و افادیت۔ قانون جو بنائے جاتے ہیں اس کی کچھ اہمیت ہوتی ہے اور فوائد اس کے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی گھر بغیر قانون کے ایک منظم طریقے سے نہیں چل سکتا۔ اس سے بڑا آگے نکل کر کے کوئی گاؤں، کوئی ضلع، کوئی صوبہ، اسٹیٹ، کوئی ملک یا پوری دنیا بغیر قانون اور بغیر ضوابط کے اس کو چلانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی قانون نہیں ہوگا، ضابطہ نہیں ہوگا، تو ایک انسان جانوروں والی زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا۔ شریعت اسلامیہ نے سب سے زیادہ کسی چیز پر توجہ دی تو قوانین اور ضابطے پر دی۔ شریعت اسلامیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس یعنی امت محمدیہ میں پیش کرنے سے پہلے کے حالات جس سے ہم اور آپ واقف ہیں، خاندانی عصبیت، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، عورتوں کو زندہ درگور یعنی بچوں کو زندہ درگور کر دینا، عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھنا، زنا کاری عام ہونا، قتل و غارت گیری عام ہونا، ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹنا، اور نہ جانے کون کون سے خرافات اسلام کے اللہ کے رسول سے پیش کرنے سے پہلے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے ایک ضابطہ دیا، قرآن مجید جیسے ایک عظیم کتاب نازل فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا ریفرنس کروایا، اور وحی خفی کے طور پر احادیث مبارکہ اللہ رب العالمین نے عطا کی، جو پورا کا پورا ہمارے لیے ضابطہ ہے، قانون ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ قانون نہیں ہے تو اسے اپنے علم کے اندر اضافہ کرنے کے لیے
کتاب و سنت کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے. یہ کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے، یعنی امت محمدیہ کو مخاطب کیا گیا کہ جو بھی کچھ تمہارا رسول تمہیں دے اسے اپنا لو. فخذوه سے لے لو، اپنا لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے روکے ان چیزوں سے رک جاؤ. یعنی جن کام کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہم پر پہنچائے ان سارے کے سارے احکامات کو اپناؤ. جتنے اوامر، جتنا حکم اللہ رب العالمین کا ہے ان سارے کے سارے حکم پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جن کاموں سے روکا ان سارے کاموں سے رک جاؤ. اصولیین نے ایک قاعدہ بیان کیا الامر یقتضی الوجوب والنہی یقتضی التحریم، کہ امر جتنے احکام ہے، حکم ہے، سارے کے سارے واجب پر دلالت کرتے ہیں. یعنی ان جتنے حکم آئے ہیں ان سارے کے سارے حکم کو ماننا یہ انتہائی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے. والنہی یقتضی التحریم، اور یہ بھی کہا کہ نہیں، یعنی جن کاموں کو کرنے سے اسلام نے روک دیا ہے ان سارے کے سارے کاموں سے ہمیں رک جانا چاہیے، اس لیے کہ یقتضی التحریم وہ حرام کا تقاضا کرتی ہے. اگر ہم کرتے ہیں ہم حرام کا کام کرتے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں قواعد اور قانون اور ضابطے کے دائرے کے اندر بات کر رکھا ہے، اور ہمیں کہا تمہارے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، یہ ضابطہ حیات ہے. زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے میں شریعت کے سارے قانون کو لے کر چلنا ہوگا. اسی میں ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے، ہمارے لیے فلاح ہے. دیکھیے اس کی اہمیت اور افادیت دونوں ایک ہی ساتھ لے کے چلوں گا. آپ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبویہ کے اندر قانون تو بہت سارے ہیں، لیکن چند بڑے بڑے قانون آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ قانون کی کوئی اہمیت ہوتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے. اسلام نے شراب نوشی کو حرام قرار دیا، یعنی جتنی نشہ آور چیزیں ہیں ساری کی ساری کو حرام قرار دیا. کس انداز میں حرام کیا؟ اسلام نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، یقیناً بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، اللہ نے کہا یہ شیطانی رجس گندا ہے، من عمل الشیطان، اور شیطان کے اعمال میں سے، کاموں میں سے کام ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا فَاجْتَنِبُوهُ، تم اس شراب اور نشے والی چیز سے، جوا سے اور فال نکالنے سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ کو شراب اور نشہ والی چیزوں کے استعمال سے پہلے کہا کہ وہ گندی چیز ہے، ناپاک، یا پھر کہا وہ شیطانی کاموں میں سے ہے، اور پھر آگے کہا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچ جاؤ، یعنی اس کو نہ پیو، اس کا استعمال نہ کرو. جتنے نشہ والی چیز اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کل خمر حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے. خمر کہتے ہیں جو ہماری عقل کو ڈھانپ لے، اور حدیث میں کل مسکر خمر، مسلم شریف کی روایت کہ سارے کے ساری نشہ دینے والی چیز خمر میں داخل ہے. وکل خمر حرام، اور سارے کے سارے نشہ والی چیزیں حرام قرار دی. اور بعض حدیث میں آیا فقلیل حرام وکثیر حرام، کہ جس کے زیادہ کے اندر نشہ آتا ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یہ احادیث کی کئی کتابوں کے اندر اسے نقل کیا گیا ہے کہ جس کے اندر جس کے زیادہ مقدار کے اندر نشہ آتا ہو، اگر اس کا تھوڑا بھی استعمال کیا جائے تو وہ چیز حرام ہے، نشہ ہے. تو دیکھیے شریعت اسلامیہ نے
नशे वाली चीजों को हम पर हराम करार दिया और रसूलुल्लाह ने कायदा बनाया कि जिन चीजों में मजम्मत बयान की जाती हो वो सारी की सारी चीजें हुर्मत के दायरे में आती है। तो इस हदीस आयत के अंदर शराब की मजम्मत बयान की गई है और शराब से बचने का हुक्म दिया गया। शराब जिसे तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया है, ये शराब पीने के बाद इंसान अपने हवास को खो देता है। शराब के इस्तेमाल के बाद इंसान अपने तवाजुन को खो देता है। इंसान लाशऊरी में न जाने कौन कौन से काम अंजाम दे देता है। इंसान जो शराब पिया हुआ है उसे नहीं मालूम। हम सड़कों पे देखते हैं कितने बेवड़े पड़े हुए हैं, उन्हें नहीं पता कहां से कौन सी गाड़ी आ रही है, पता नहीं किस गाड़ी के नीचे वो चले गया है और उसे ये भी नहीं मालूम कि इसके सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो ऐसे ऐसे बकवासात अपनी जुबान से निकालता है। अगर नशा उतर जाए और उससे कहा जाए तूने क्या क्या बका, वो कहता है मुझे नहीं मालूम। तो देखिए नशे की हालत में इंसान अपने होश खो बैठता है और न जाने कौन कौन सी बुराई कर जाता है, कुछ नहीं पता। कितने मामलात ऐसे आए, शौहर शराब पी गया, अपनी बीवी को जान से मार दिया। ऐसे बहुत सारे वाकयात सुनने में आते हैं। शौहर ने शराब पी रखी है, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, मोहल्ले में किसी लड़ाई हो गई, मामला बड़ा हो गया, बहुत बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते कत्लो गारत गिरी से मामला बढ़ते बढ़ते न जाने किस मंजिल पे जा पहुंचता है। यह शराब का मामला। अब कुछ नशे वाली चीजें, गुटखा, तंबाकू और इसके अलावा जितनी भी चीजें जिसके अंदर हल्का नशा आता है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद अकल तो ढंगती मुकम्मल नहीं, लेकिन कुछ असरात इसके जरूर आते हैं। ये सारी के सारी चीज ये हमें कंगाल बना देती है। बहुत सारे लोगों को देखा गया कि जिसे गुटखा नहीं मिला भीख मांगने पर मजबूर हो गए। अगर एक दिन न खाए तो इंसान पागल हो जाता है, इंसान के होश उड़ जाते हैं। तो ये चीज नुकसान है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश शयातीन। वला तुबद्दिर तबदीरा, फजूल खर्ची ना करो। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश शयातीन, अल्लाह ने कहा फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। देखिए इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। और हराम चीजों में अपने पैसे को लगाना, हराम चीजों के अंदर अपने माल को उड़ाना, ये बिल्कुल फजूल खर्ची है। इस फजूल खर्ची से हमें महफूज रहना चाहिए, बचना चाहिए। देखिए इस्लाम ने ये कानून बनाया, ज़ाब्ता बनाया कि शराब ना पी जाए। उसके कितने फायदे हैं। इंसान हराम कार्य से बच जाएगा, इंसान अपने होश को ठिकाना रखेगा और जितने भी नशे वाली चीज है उन सारी की सारी चीजों के ऊपर आजकल लिखा रहता है उसकी पुड़िया के ऊपर कि इससे कैंसर होता है। उलमा ने कहा कि जो भी मुनशियात नशे वाली चीज के इस्तेमाल करते मरा, उसने छोटा अपघात किया, छोटी खुदकुशी की। खुदकुशी कहते हैं अपने आप को अपने से मार देना, जब पता है कि इसके खाने से कैंसर होता है, जब मालूम है इसके खाने से हमारे जिस्म के अंदर जो आज़ा है और जितनी चीजें मशीनरी है वो सारी खराब हो जाती है, फिर भी इंसान इस्तेमाल करता है तो वो अपने आप को वो उसको खाकर अपनी मौत खुद हाथ से ले रहा है। तो ये भी छोटा अपघात है। और इस्लाम ने इस कानून को बना करके न जाने कितने बुराइयों से, कितनी बीमारियों से हम महफूज कर लिया। एक कानून और आपके सामने पेश करते हैं। इस्लाम ने कहा वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ, ज़िना के करीब भी ना जाओ। ज़िना करना तो दूर की बात, ज़िना के करीब जाने से मना किया गया। यानी ज़िना के करीब से मुराद ये है जितने वो ज़राए जिससे हम ज़िना तक पहुंच सकते हैं, तो उन सारे के सारे ज़राए के करीब भी ना जाओ। इन्नहु कान फाहिशा, इस्लाम ने कहा वो फहश काम है। वो साअ सबीला, और कहा ये बहुत ही बुरा रास्ता है, इंतहाई बुरा रास्ता है।
जिनाकारी ये इतनी गलीज चीज है, इतनी बुरी चीज है, इतनी घिनौनी चीज है कि अगर किसी शादीशुदा इंसान ने जिना का काम किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर आयत नाजिल फरमा करके उस आयत को मनसूख किया, हुक्म बाकी रखा, अश्शैखु वश्शैखुका, अगर कोई शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत जिना का काम करती है, अगर क्या करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म नाजिल फरमाया कि उसे खत्म कर दिया जाए, यानी उसे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। आज भी हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद है कि जब शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत जीने का काम करे, उन्हें इस दुनिया के खत्म कर दिया जाए, संसार कर दिया जाए, उसे जीने का कोई हक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब ऐसे वाकयात पेश हुआ करते थे तो उस जमाने के अंदर पत्थर से मार मार करके खत्म कर दिया जाता। आज भी अरब ममालिक के अंदर, खास सऊदी अरब के अंदर अगर कोई ऐसा मामला होता है और जब कोर्ट कचहरी का मामला होता है, हुकूमत तक ये बात पहुंचती है और लंबा चौड़ा केस चलता है, लंबे चौड़े मामला चलने के बाद अगर शादीशुदा है तो उसे संसार कर दिया जाता है। आज नई नई टेक्नोलॉजी के तौर पर नए नए टेक्नोलॉजी से आज खत्म किया जाता है, लेकिन जरूर उसे सजा दी जाती है। और अगर गैर शादीशुदा है तो इस्लाम ने कहा अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, जिना करने वाला मर्द गैर शादीशुदा, जिना कराने वाली औरत गैर शादीशुदा अगर हो उसे 100 कोड़े मारे जाए, और हदीस में आया 1 साल के लिए देश बदल कर दिया जाए। इसके अंदर जिना बरिजा हो, यानी दोनों राजी हो तब दोनों को सजा होगी। अगर कोई एक जानिब से जबरन किया गया हो तो जिससे साथ जबरदस्ती की गई है उसको सजा नहीं दी जाएगी, जबरदस्ती करने वाले को जरूर सजा दी जाएगी। यह वजाहत जरूरी है। तो जिना ये इतनी गिनावनी चीज है कि दुनिया के अंदर इसे करने वाले को जीने का हक नहीं दिया जाता। उसका इस दुनिया के अंदर, इस जमीन के ऊपर सबसे बड़ा गुनाह तस्वुर कर लिया गया, क्योंकि उसे जीने का कोई हक ही नहीं है। और ये जिना ये न जाने कितनी बुराइयों की जड़ है। इस जिना के जरिए से कितने खानदान तबाह होते नजर आते हैं। ये जिना एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से न जाने कितने कितने घराने टूट चुके हैं। तो ये जिना जिसे इस्लाम ने मना किया है, और ये औरत की इज्जत हुआ करती है, औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और मर्द की भी इज्जत होती है, और ये शर्म का मामला, हया का मामला होता है। लेकिन जब बेहयाई आम हो जाती है, जब इंसान के अंदर से शर्म और हया खत्म हो जाती है, माशरे के अंदर भी हयाई फैल जाती है, तो ऐसे मामलात सरजद होते हैं। तो इस्लाम ने कानून नाफिज कर दिया कि जो भी ऐसा काम करेगा उस पर हद लायक होगी। तो इसका क्या मतलब, क्या मकसद? ताकि रोए जमीन से खराबा मिट जाए, बुराई खत्म हो जाए। इस रोए जमीन में औरतों की इज्जत होनी चाहिए, वह इज्जत बरकरार रहेगी। और इस रोए जमीन के ऊपर आज इतने सारे जिना के मामलात हो रहे हैं, न जाने कितने मुसलमानों के घराने के अंदर जिना के मामलात हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इस्लाम के तालीमात से दूरी, और दूसरी वजह इस्लाम के कवानीन से नावाकिफियत, और इस्लाम के जो कानून है इन कवानीन को लोगों के सामने बयान न करने की वजह से। तो जिनाकारी इस्लाम ने इसे मना किया है। आइए कानून आपके सामने और पेश करूं। इस्लाम ने कहा या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअफ़ना फला युज़ैन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए। किससे कहने का हुक्म दिया? कुल अज़वाजिक, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, यानी तमाम उम्महातुल मुमिनीन या मुखातब है कि आप अपनी तमाम बीवियों से कह दीजिए। व बनातिका, आपकी तमाम बेटियों से कह दीजिए। व निसाइल मुमिनीन, और मोमिना तमाम क़यामत तक आने वाली औरतों से कह दीजिए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कहा अपने आप पर चादर डाल दे। चादर डालना ये जिलबाब कहते हैं चादर को।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چادر اپنے سر سے پیر تک عورتیں ڈال لیا کرتی تھی. آج کے زمانے میں کچھ اور ہی طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے. اگر وہ ڈھیرا ڈالا اگر پورا سر سے یا گردن سے لے کر پیر تک اور سر کا الگ حصہ ڈھانپ لیا جاتا ہے تو وہ بھی چل سکتا ہے. لیکن آج کل جو چلنے والے برقعے پردے اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. تو اللہ رب العالمین نے کہا نبی آپ کہہ دیجئے کہ چادر اوڑھ کر کے اپنے گھر سے باہر نکلے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. اسلام نے خود کہہ دیا کہ اس قانون کو نافذ کرنے کا مقصد اور اس کا فائدہ کیا ہے. يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ. وہ پہچان لی جائے گی یہ باحیا عورت ہے, پہچان لی جائے گی کہ یہ عورت پاک باز ہے, یہ عورت گندی نہیں ہے, یہ عورت فاحشہ نہیں ہے, یہ عورت بری نہیں ہے, یہ عورت زانیہ نہیں ہے, یہ عورت برائی کرنے والی نہیں ہے. فلا یؤذین, اور کہا پہچان لی جائے گی اور تکلیف نہیں دی جائے گی. کیونکہ آج کل معاشرے کے اندر عورتوں کو چھیڑا جاتا ہے اور نہ جانے کون کون سی حرکت اس کے ساتھ کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے عورتوں سے برقعے کو ہٹا دیا, اس کے جلباب کو ہٹا دیا اور اسلام کے اس قانون کو ہم نے فراموش کر دیا, اس قانون کو ہم نے ترک کر دیا, چھوڑ دیا. اسی کی سزا ہمیں ملی ہے کہ ہماری عورتیں چھیڑی جاتی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر باپ تو ماشاءاللہ بڑے نیک نظر آتے ہیں, چاہے ظاہر ہو یا باطن, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں, لیکن اس کے گھر کے معاملات دیکھے جائے تو بے پردگی عام ہے اور فحاشی عام ہے. ایسے فحاشی کہ نہ جانے کیسے کیسے مردوں کو اپنے گھر کے باہر بلا کر کے یا اپنے آنگن میں بٹھا کر کے یا اپنے گھر کے ارد گرد نہ جانے کیسے کیسے مردوں کو بٹھا کر کے اپنی بیٹیوں کا وہاں پر وہ نمائش کرتا ہے, اپنی بیٹی اور بیویوں کو اپنی بہنوں کو وہاں بھیج کر کے وہ بیچارہ بے ہوش ہو گئے ویسے ہی پا رہتا ہے, اسے پتا نہیں کہ اس کے گھر کے آنگن باہر کیا ہو رہا ہے. اور ایک ماحول بن چکا ہے, ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جب تک لڑکی بگڑ نہ جائے, کسی کے ساتھ پکڑی نہ جائے, زانیہ نہ بن جائے, فاحشہ نہ بن جائے, تب تک اسے پردہ نہیں کروانا ہے. اگر کہہ دیا جائے کہ اپنی بیٹی کو پردہ کراؤ تو کہتے ہیں وہ میری بیٹی خراب تھوڑی ہے, اس کی نظر خراب تھوڑی ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, عجل بن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی, وہ آتے ہیں امہات کے دیا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے, ہم اس سے کیوں پردہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نابینا ہے, تم تو دیکھتی ہو. یہ اسلام ہے کہ اگر نابینا انسان ہو تب بھی اس سے پردہ کیا جائے. ہمارے اسلام نے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کہا کہ اپنے گھر کو عورتیں لازم پکڑ رکھے, لیکن اگر نکلنے کی ضرورت بھی پیش آئے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ زمانہ جاہلیت جیسے عورتیں بناؤ سنگار کے نکلا کرتی تھی اور بے حیائی میں نکلا کرتی تھی اور اپنے خوشبو لگا کر کے اور نہ جانے کون کون سے طریقے اختیار کر نکلا کرتی تھی, ان طریقوں پر نہ نکلے بلکہ اسلامی طریقے پر نکلے. اسلام نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے یا بناؤ سنگار کر نکلتی ہے, کہا وہی زانیہ, وہ عورت زانیہ ہے, 3 مرتبہ کہا وہ عورت زانیہ ہے. اور اگر کوئی عورت بناؤ سنگار ایسا کرتی ہے جس کا تعلق حدیث میں فرمایا, اور کپڑے ایسے پہنتی ہے جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے برقعے پہننے والا, بڑے چست اور بالکل جسم کے ساتھ چپکا ہوا برقع اور ڈیزائنر چپکا اور ایسا کہ اس کے اندر جھرری پڑی ہوئی, پورا جسم اس کا یا تو نمائش ہوتی ہے یا پھر دکھتا ہی ہے, کپڑے ایسے پہنے کے اندر تک نہ دکھتا ہے. اسلام نے کیا ہمیں دیکھیے تعلیم دی, حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. کہا نساء کاسیات, ایسی عورتیں جو کپڑا پہنی ہوگی,
आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होगी, माइलातुन, माइल करने वाली होगी, मुमिलातुन, मर्द को देखकर खुद भी माइल होने वाली, माइल करने वाली और माइल होने वाली दोनों एतबार से। रोसहुन्ना का अस्निमतिल बुख्तिल माइला, और उसके ये सर जो है ऊँट के कोहान की तरफ बना करके, बनाव श्रृंगार करके अपने बाल को जाहिर कर रही होगी ऊँट के कोहान की तरह से। ला यदखुलुल जन्ना, ऐसी औरतें जो इस्लाम के इस कानून को फरामोश करती है वो सुन ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में फरमा दिया, ला यदखुलुल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी, वो औरतें जन्नत में जा ही नहीं सकती है। वला यजिदना रिहा, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। जन्नत की खुशबू उसके करीब तक नहीं जाएगी। व इन्न रिहा लतूजदु मिन मसीरतिन कदा व कदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की खुशबू के ताल्लुक से कि यह खुशबू उसकी कई कई दूर तक पहुंच जाती है। लतूजदु मिन मसीरतिन कदा व कदा, यानी फला फला फासले तक, बड़े दूर दूर तक की खुशबू पहुंचती है। लेकिन ऐसी औरतें जो बेहयाई फैलाती है और पर्दा सही तौर पर नहीं करती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, ऐसी औरत जन्नत से दूर रहेगी और कहां जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। मतलब जन्नत से इतना दूर, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह महफूज रखे ऐसी चीजों से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी औरतों को इस फाहिश काम से बचाए। तो आप देखिए बुर्का ओढ़ने का फायदा क्या बतलाया, महफूज रह जाएगी बुराइयों से, और न करने का नुकसान, सताई जाएगी। आज मैं ये कहना चाह रहा था, आज इतने फैश काम हो रहे हैं, आज दिना के इतने वारदात बढ़ते जा रहे हैं। खुद आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं, आसिफा जैसी औरत के साथ जिना का मामला हो गया। चलो बच्ची थी, गैर बच्ची में बात रखने जा रहा हूं, मान लिया 8 साल की बच्ची थी। वैसे बहुत सारे अभी चंद दिन पहले एक मुसलमान नौजवान खातून के साथ जिनाकारी का मामला आया, और न जाने कितने ऐसे मामलात रोजाना सोशल मीडिया के जरिए से या प्रिंट मीडिया के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से, या किसी भी तौर पर नशर किए जा रहे हैं कि फला औरत के साथ जिना का मामला हो गया। क्यों होता है? ये मामला होने की वजह यह है कि हमने इस्लाम के कानून को फरामोश कर दिया, और छोटी छोटी बच्चियां अभी छोटी है, माँ बाप सोचते हैं अभी छोटी है, कोई बात नहीं, नंगे कपड़े पहना करके बाहर निकाल दो, यहां से पहना यहां तक पहना, बाकी पूरा नंगा, कुछ चीजें पहन ली, कुछ चीजें खुली रखी। छोटी बच्चियां, 2-3 साल 4 साल 5 साल के बच्चियों को किस तरह से कर रखने कहा। इस्लाम कहता है औरत मुकम्मल पर्दा है, अगर वो बुलुगत से पहले है तो उसे ऐसे कपड़े पहनाए जाए कि उसके जिस्म कम से कम ढक जाए, क्योंकि उसका जिस्म माइल करने वाली चीज है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माइलातुन मुमिलात, माइल होने वाली और माइल करने वाली, और उसके अंदर एक चीज एक फितरत होती है कि वो गंदी होती है, फाहिशा होती है, वो माइल करने वाली होती है। तो बचपन से उसकी जब आदत बन जाती है माइल करने की, तो बड़े होते होते उसकी आदत बन जाती है, माइल करते रहती है। तो इसलिए इस्लाम ने हमें बतलाया, कानून बतलाया कि औरतों को पर्दा करना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ऐ मर्द हजरात तुम भी सुन लो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल लिल मुमिनीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, लिल मुमिनीन, मोमिनीन से कह दीजिए, यगुद्दु मिन अबसारिहिम, अपने निगाहों को नीचे कर ले। आज सारे मुसलमान अपने आप को मोमिन कहलवाते हैं, और मोमिन ऐसे मोमिन कहलवाते हैं, जन्नत की सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते हैं और कहते हैं हम तो मोमिन हैं, हमसे ज्यादा अच्छा मोमिन कौन हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है मोमिनों से कह दीजिए यगुद्दु मिन अबसारिहिम, अपने निगाहों को नीचे कर लो।
वहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इसका दूसरा मतलब अगर नजर नीची रहेगी शर्मगाह की हिफाजत होगी, यानी इससे मालूम हुआ सिर्फ औरतों पर पर्दा नहीं बल्कि मर्द से भी कहा जा रहा है तुम भी औरतों से पर्दा करो, यानी निगाहों को नीचे रखो, उनको ना देखो। वक़ुल लिलमुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, औरतों से भी यही हुक्म दिया जा रहा है कि वह मर्दों की तरफ ना ताड़ ताड़ के देखे बल्कि अपनी निगाहों को नीची करके रास्ते पे चले। सड़कों पर चलना हो तो औरतें एक साइड पर चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का दिन था, औरतें भी जुमा की नमाज पढ़ के निकली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों से कि तुम दीवार को सट जाओ ताकि मर्द हजरात निकल रहे हैं, तुम अलग हो जाओ, अलग हो जाए। हदीस में आता है कि औरतें इतने सट गई दीवार से कि उनके कपड़े दीवार में या उस दौर के हिसाब जो दीवार होती थी उस दीवार में लग रहे थे, इतनी साइड पे हट गई। यानी मर्द और औरत के रास्ते भी अलग होने चाहिए। आजकल होता यह है कि औरत शान से रास्ते पे चल रही है, मर्द की तरफ ताड़ रही है, मर्द औरत को देख रहा है, यही से फहश का दरवाजा खुलता है। इस्लाम ने जो कानून बनाया उस कानून की धज्जी उड़ाने के पादाश में आज इतने सारे केसेस बनते जा रहे हैं। आज साल भर में रेप के जितने केसेस इंडिया के अंदर बनते हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में रेप केस बनते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लाम के कानून को फरामोश करने की वजह से मामलात हो जाते हैं। और भी इस्लाम ने ऐसे ऐसे कानून हमें बतलाए कि अगर हम इन कानून पर अमल करते जाए तो जिंदगी हमारी सुधर सकती है और जिंदगी के साथ साथ आखिरत भी सुधर सकती है। आइए एक आयत आपके सामने पेश करके बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुरबा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह इस आयत को हर खुतबे के अंदर पढ़वाया करते थे। यानी उस दौर के जितने खतीब हुआ करते थे उन सारे के सारे खतीब से कहा जाता कि इस आयत को हर खुतबे के अंदर पढ़ा जाए। हर खुतबे के अंदर पढ़ने क्यों कहा गया? इसके अंदर इस्लाम ने कुछ कानून बतलाए हैं, ज़ाब्ते बतलाए हैं। और यहां तक ही नहीं, मुफस्सिरीन ने लिखा यह आयत इतनी जामे और माने है कि इस्लाम का पूरा ढांचा हमारे सामने पेश कर दिया, क्योंकि कानून की सबसे बेहतर आयत कहा जाए तो कोई कम नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह ताला हुक्म देता है, कानून बनाकर बतलाता है ये करना है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अदल का हुक्म देता है, इंसाफ करने का हुक्म देता है। अगर एक बाप है तो तमाम औलाद के दरमियान इंसाफ करेगा, एक उस्ताद है तो तमाम तलबा के दरमियान इंसाफ करेगा, अगर कौम का अमीर है तो अपने राया के दरमियान इंसाफ करेगा, अगर वो किसी इदारे का नाजिम या सेक्रेटरी या प्रिंसिपल है तो तमाम स्टाफ और जितने भी तलबा है और जितने उसके साथ लगे हुए जितने लोग हैं उन सारे के सारे लोग साथ इंसाफ का मामला करेगा। और हाकिम के लिए तो बड़ी बहुत ही बेहतरीन फजीलत बतलाई गई, इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला इमाम। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, के 7 तरह के अशखास ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साये में जगह पाएंगे जब कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक इमामुन आदिलुन, ऐसा इमाम जो इंसाफ करने वाला, नाइंसाफी से दूर रहने वाला इमाम। और इंसाफ का सबसे बड़ा फायदा यह होता है जुल्म मिटता है, खूनरेजी मिटती है, और इंसाफ आ जाने के बाद मामलात हर एतबार से सही होते हैं। और इंसाफ ऐसा तराजू है, अगर इसके मुताबिक सारे मामलात किए जाए तो कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मामलात कभी खराब हो ही नहीं सकते हैं, फसाद से इंसान बच जाएगा। अदल का हुक्म दिया जाता है। वल एहसान, एहसान का हुक्म दिया जा रहा है। एहसान कहते किसको है? एक एहसान का माना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस जिब्राइल में पूछा गया, या रसूलल्लाह मल एहसान, एहसान क्या चीज है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? एहसान की तारीफ में अंता अबुदल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए। किस तरह इबादत की जाए? कि अल्लाह की इबादत इस तरह की जाए
کہ تم अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख रहे हो। अगर ये फीलिंग तुम्हारे अंदर पैदा ना हो तो ये फीलिंग जरूर आनी चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यानी इन एहसान की ये माना बतलाया गया कि हम इबादत इस अंदाज में करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए एकजुट होकर इबादत करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम देख रहे हैं। ये ना हो तो अल्लाह हमें देख रहा है, हर हाल में अल्लाह देखता है। इसी का नाम एहसान कहा है। और एक एहसान कहते हैं किसी के ऊपर अगर हम कुछ एहसान करते, यानी किसी की हमने रहनुमाई कर दी, किसी के साथ अच्छाई का मामला कर दिया, वो भी एहसान है। यानी दुनिया के अंदर सबके साथ भलाई का मामला करने का नाम एहसान है। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। एहसान का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह की कसम, वल्लाहु फी औनिल अब्दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की मदद में रहता है। किस वक्त तक? मा कान अल अब्दु फी औनि अखी, उस वक्त जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। यानी एहसान का बदला एहसान, हल जज़ाउल इहसान इल्ला अल इहसान, एहसान का बदला एहसान से दिया जाएगा। यानी जैसे करनी वैसी भरनी, आप जैसा मामला करेंगे वैसा इंशाअल्लाह आपको बेहतर बदला दिया जाएगा। तीसरी चीज, व इताइल कुर्बा, कराबतदारों को उसका हक अदा करो। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, वो सवाल करते हैं कि कहां पहले खर्च करे, क्या खर्च करे, कहां खर्च करे। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन। अल्लाह ने कहा कि सबसे पहले अपने वालिदैन पर खर्च करो, ये सबसे बेहतर है। उसके बाद अपने कराबतदारों पर, वल यतामा, यतीम और मिस्कीनों के ऊपर। यानी कुछ कई आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरतीब बतलाई है। तो इस आयत में सबसे पहले अपने वालिदैन, ये भी आपके बिल्कुल कराबत में से है, उन पर खर्च किया जाए। उसके अपने सबसे ज्यादा जो करीब है उन पर खर्च किया जाए। यानी जो आपके जितना कराबतदार है उन पर खर्च किया जाए। आज माशरे में होता है क्या है कि अपने घर के अंदर आपके वालिदैन भूखे बैठे हुए हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है, हम पता नहीं कहां का तकसीम के जा रहे हैं ताकि हमारी वाहवाही हो, हमारा नाम हो, हमारा चर्चा हो, माशरे में लोग हमारा नाम ले, फला आदमी बड़ा सखी इंसान है, बड़ा खर्च करने वाला है, बहुत ज्यादा सखी दाता है, बड़े पैसे वाला है, बड़ा माल वाला है, उसके घर के लोग करीबी रिश्तेदार बड़े परेशान हो, पड़ोस वाला भूखा मरता हो। एक बात कही जाती है कि आजकल पड़ोस वाला भूखा बैठा है, ये पड़ोस वाले को नहीं मालूम होता है। अगर कोई बुराई इसके घर के अंदर हो रही है, सबसे पहले पड़ोसी को मालूम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मामला ये होता है, हम अपने करीबी रिश्तेदारों के पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ उसकी बुराई निकालने, उसकी खैर में नहीं। तो आतिज़ल कुर्बा, अल्लाह ने कहा कराबतदारों को उसका हक दो। वही इताइल कुर्बा, कराबतदारों को दो, ये कानून है, ज़ाब्ता दिया है। वनहा अनिल फहशा, और कुछ चीजों से रोक दिया है, उससे रुकने का हुक्म दिया। वो क्या चीज है? वो अल्लाह ने कहा कि रुकने का हुक्म जो तुम्हें दिया, उसमें पहली चीज फैश काम से रुक जाओ। फैश काम किसको कहते हैं? जितने बुराई के काम है, जितने गुनाह के काम है, वो सारे के सारे फैश है। यानी इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले कहा इन फैश काम से रुक जाओ। तो जितने फैश काम में जितनी चीज दाखिल हो, सारी की सारी चीजें आ गई, यानी उन सारी चीजों में रुकने का हुक्म दे दिया। वल मुनकर, और मुनकर कामों से रुक जाओ। मुनकर काम किसको कहते हैं? मुनकर को कहते हैं जिससे शरीयत हमें करने से रोका, वो सारे काम मुनकर है। और मुनकर काम उसे भी कहते हैं जिससे शरीयत ने हराम करार दिया। मुनकर काम इसे कहते हैं जिसे शरीयत नापसंद करती हो, ऐसे कामों को मुनकर कहा जाता है। यानी गुनाह के काम इसे मुनकर कहा जाता है। वल बग़य, और कहा कि बग़य से बचो। बग़य क्या चीज है? जुल्म तशद्दुद से बचो, शिर्क से बचो। बग़य के कई एक मानी बयान किए गए हैं, बड़ी तफसील है बग़य के अंदर, लेकिन बगावत से बग़य है, यानी बगावत से बचो। इस्लाम ने जिन हुदूद हम पर बांध दिए हैं, उन हुदूद के दायरे में रहो। कानून बनाया, उन कानून के ज़ाब्ते में रहो। उस कानून के, उस ज़ाब्ते को, उस हुदूद को पामाल ना करो। बग़य कहते हैं
قانون جو بنایا ہوا ہے ان سارے قانون پر عمل کرتے رہو، اور اس کو پھلانگنے کا نام ہی بغاوت ہے۔ اسلام کی بغاوت، اس کے قانون کو چھوڑنا اسلام بغاوت ہے، اس کے ضابطے کو چھوڑنا بغاوت ہے۔ یعنی اسلام کے قوانین کو چھوڑنے سے بچ جاؤ، اس کو نہ چھوڑو، بغاوت نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ تو آپ کے سامنے تین چیزوں کو کرنے کا حکم اور تین چیزوں روکا۔ یہ صرف تین نہیں بلکہ پورے کے پورے ہماری زندگی اس کے اندر داخل ہو گئی۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ کچھ قوانین اسلام نے بنائے ہیں، کچھ کیا پوری ہماری زندگی قوانین کے ماتحت ڈھلی ہوئی ہے۔ اگر ہم قوانین پر عمل کرتے ہیں تو قوانین ہمارے لیے بہتر ثابت ہوں گے، ہمارے لیے اس کے اندر فائدہ ہوگا، ہمارے لیے اس کے اندر بڑا ہی بینیفٹ ہوگا۔ اور آج دنیا بینیفٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آج دنیا اتنا زیادہ بینیفٹ لینے کے چکر میں ہے۔ آئیے اسلام نے جو اس دنیا کے اندر فسادات اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی ایسے معاملہ جیسے خون ریزی ہوتی ہے، ایک ہی آیت کے اندر من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس کسی نے کسی ایک نفس کو بغیر کسی وجہ قتل کر دیا یا پھر فساد پھیلا دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، زمین میں فساد پھیلانے کی اور کسی ایک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، اس نے پوری کی پوری انسانیت قتل کرنے کا گناہ اپنے سر لے لیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے کسی کی انسان کی جان بچا لی، فَإِنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے سارے کے سارے لوگوں کو، سارے کے سارے انسانیت کو اس نے اس کی حفاظت کر لی۔ تو اس میں اسلام نے ایک قتل کے اوپر پوری انسانیت کا قتل کا ذمہ اس کو دے دیا، کہا یہ تمہارے ہی اوپر ہے کہ تم نے قتل کیوں کیا، پوری انسان کے قتل کے برابر تم نے جرم کر لیا۔ یہ کس لیے؟ اور کہا وہ فساد فی الارض، یا پھر فساد زمین میں پھیلائے تب یہ اس کو سزا ملے گی۔ تو کس لیے؟ تاکہ روئے زمین سے فساد مٹ جائے، اس روئے زمین سے قتل و غارت گری ختم ہو جائے، اس روئے زمین سے خاندانی عصبیت مٹ جائے، اس روئے زمین سے جتنے بھی خون خرابے کی وجہ ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے۔ تو آپ نے آج کے اس لائیو خطاب کے اندر سنا، چند قانون آپ کے سامنے پیش کیے، اس کی افادیت اور اہمیت آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ اسلام نے کچھ قانون ہمارے لیے بنائے ہیں، تو یہ قانون ہمارے فائدے کے لیے، ہماری بینیفٹ کے لیے ہیں۔ لوگ اس سے بوجھ سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں اسلام نے ہم پر ظلم کر دیا، اسلام نے ہمارے اوپر یہ سب بوجھ ڈال دیا۔ نہیں نہیں نہیں، اسلام نے بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ اسلام نے آپ کو اس دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ سکھلایا، اور ہمیں کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، ہمیں کیسے چلنا ہے، وہ ساری چیزیں بتلائی۔ بہت ساری اور چیزیں ہیں، لیکن اگزامپل کے طور پر کچھ چیزیں بتلائی تاکہ ساری چیزیں اس کے دائرے میں آپ سمجھ سکیں۔ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ آگے بھی اس پر مسلسل درس جاری رکھا جائے گا، اگر انشاءاللہ توفیق ہوئی تو ایسے ہی کچھ قانون آپ کے سامنے پیش کرتے کرتے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جتنے قوانین ہمارے لیے بنائے گئے ہیں ان سارے قوانین پر عمل عطا فرمائے، اور ان سارے قوانین سے ہمیں اس دنیا کے اندر عزت ملے، اور اس دنیا کے اندر ہم ذلت سے محفوظ رہ جائے، اور آخرت میں ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے، اور ہمیں اس کے عوض میں جنت الفردوس میں اعلی مقام ملے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔